ભારત સરકારના સાંસ્કૃતિક અને પર્યટન મંત્રાલયના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી પ્રહલાદસિંહ પટેલ ગુજરાતની મુલાકાતે છે। ગઈકાલે પાવાગઢની મુલાકાત બાદ આજે વડોદરા શહેરના રાવપુરા વિસ્તારમાં આવેલા ઐતિહાસિક તાંબેકર વાડાની મુલાકાત લીધી હતી। પાવાગઢ અને વડોદરા ખાતે પુરાતત્વ વિભાગ હસ્તકના પ્રાચીન ઇમારતોની મુલાકાત પ્રવાસન મંત્રી પ્રહલાદસિંહ પટેલે લીધી હતી। તેઓએ પુરાતત્વ વિભાગ તરફથી ઐતિહાસિક ઇમારતોની જાળવણી કરવાની કામગીરીને બિરદાવી હતી। તેમણે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે કોરોના મહામારી દરમિયાન લોકડાઉન ખુલ્યા બાદ હવે ગત તારીખ 6 થી દેશભરની ઐતિહાસિક અને પ્રાચીન ઇમારતો પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવી છે અને પ્રવાસીઓને ખાસ કોરોનાને ધ્યાનમાં રાખી તકેદારી રાખવા પણ જણાવવામાં આવ્યું છે। પાવાગઢ અને વડોદરા ખાતે આવેલી ઐતિહાસિક ઇમારતોની જાળવણી થઈ રહી છે, તેમાં સ્થાનિક પ્રશાસનને પણ સહકાર આપવા માટે અપીલ કરાઈ છે। તેમણે જણાવ્યું કે કોરોના મહામારી બાદ વિશ્વમાં જ્યારે તેની દવા શોધાઈ હતી ત્યારે ભારત તરફથી આયુર્વેદિકની દવા વિશ્વના અનેક દેશોને મોકલવામાં આવી હતી। તેમજ ભારતની સંસ્કૃતિ બે હાથ જોડીને નમસ્કાર કરવાની હતી, તે પણ હવે વિશ્વના દેશોએ સ્વીકાર કર્યો છે। ત્યારે ભારત દેશનું નામ અને તેની સંસ્કૃતિના વખાણ થઈ રહ્યા છે। આપણે અગાઉ ચીનના વિકાસની વાતો કરતા હતા, પરંતુ હવે ભારતના વિકાસની અને તેની સંસ્કૃતિની વાતો વિશ્વમાં થઈ રહી છે, જેથી આગામી વર્ષોમાં હવે પ્રવાસન પ્રવૃત્તિને વધુ વેગ મળશે। પ્રવાસન મંત્રીએ વડોદરા દાંડિયા બજાર સ્થિત તાંબેકરની હવેલીની મુલાકાત લીધી હતી અને વૃક્ષારોપણ કર્યું હતું। कल मैं आया था तो पावागढ़ के माता के दर्शन हुए। पहली बार मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। दिव्य, भव्य और इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पावागढ़ और बड़ौदरा रहा है। आज मुझे सुबह से बड़ौदरा में चीज़ें देखने का अवसर मिला है। कल मेरे लिए खुशी की बात और मेरे लिए नई जानकारी ये है जो मैं जानना चाहता था कि यहाँ पर डायनेस्टीज़ का एक लंबा अंतराल रहा है। और जब मैं पावागढ़ से नीचे उतर रहा था तो एएसआई की हमारी टीम ने वहाँ पर एक स्थान मुझे दिखाया है जो 12वीं शताब्दी का है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का एक शिलालेख लगा हुआ आज भी वहाँ उपलब्ध है। आगे भी और जो उसकी वैज्ञानिक खनन होना है वो होगा। आज मैं यहाँ पर आया और ये पेंटिंग देखने के बाद हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि तब भी उनके पास कला थी, बेहतर कॉन्सेप्ट था। तमाम चीज़ें जो आज तक लगभग उसी स्थिति में है, जबकि उनकी बहुत चिंता हमने नहीं की है। एएसआई ने ये एएसआई का स्मारक है, वो कुछ जगह पर उन्होंने काम शुरू किया है। कुछ अपेक्षाएं हैं जो माननीय सांसद जी से बैठ के कि नगर निगम अगर मदद करता है तो सीपेज के अगर रास्ते रुक जाएंगे तो जो कंजर्वेशन का काम है वो एएसआई यहाँ पर कर पाएगी। सुंदर जगह है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। अभी आपको लगता है जिस तरह से टूरिज़्म को असर हो रही है कोविड के बाद, अभी किस तरह से आपकी नीति रहेगी कि आगे बढ़ाया जाए? नहीं, सरकार पूरी तरह से चौकस है। हम हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि रफ्तार हमारी धीमी होगी शुरुआत की, लेकिन जब हम गति पकड़ेंगे तो हमारे मुकाबले कोई नहीं होगा। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि कोविड के इस कालखंड में और कोई आकलन नहीं हो सकता। ये ज़रूरी है, पर्यटक की सुरक्षा आवश्यक है, हमारी स्वयं की जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सुरक्षा आवश्यक है। लेकिन 2-3 जो परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों के कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दुनिया के देशों को जो दवाइयाँ दी हैं, किसी भी दुनिया के अन्य देश ने किसी की मदद नहीं की, सिर्फ भारत ने ही की है। ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम की जो मंत्र था उसको साकार दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की है। दूसरा जो भारतीय जीवन शैली है, जिसका लोग उपहास कई बार उड़ाया करते थे, हमारा हर कदम चाहे वो जूते पहनने का हो या बाकी चीज़ें दैनिक दिनचर्या की हों, उसको दुनिया ने माना। नमस्ते हमने नहीं कहा था कि दुनिया के देशों को कहे, लेकिन उन्होंने शुरुआत की है। तो दूसरी बात मैं कहूँगा कि भारतीय जीवन शैली के प्रति जो मान और सम्मान बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, उससे हमें पर्यटन को लाभ मिलेगा। और तीसरा है जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वैक्सीन अभी तक इस बीमारी की निकली नहीं, लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति में रोग से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है वो। और इसलिए वैसे भी वेलनेस टूरिज़्म का अवसर भारत में था, लेकिन इस परिस्थिति में इन तीनों बातों की अनुकूलता हमको मिलेगी। ये दौर है, इस समय हमारे होटल के लोग परेशान हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के लोग परेशान हैं, लेकिन हमने 6 तारीख से देश के सारे मॉन्यूमेंट्स को खोलने की अनुमति दी है।
शर्त ये रखी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंस का चिंता करें और स्थानीय प्रशासन के नियमों का और निर्देशों का हम पालन करें। તેઓની સાથે સાથે વડોદરાના સાંસદ સભ્ય રંજનબેન ભટ્ટ, પુરાતત્વ વિભાગના અધિકારીઓ તથા અન્ય અધિકારીઓ પણ જોડાયા હતા. આ અંગે રંજનબેન ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે સયાજીરાવ ગાયકવાડના વારસાને જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ પુરાતત્વ વિભાગ કરી રહ્યું છે. વડોદરાની પ્રાચીન ઇમારત તાંબેકરની હવેલીની જાળવણી માટે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો પણ સહકાર લેવામાં આવશે. જે વડોદરા સંસ્કારી નગરી છે, વડોદરા કલાની પણ નગરી છે. આજે કેન્દ્ર સરકારના પ્રવાસન મંત્રી માનનીય પ્રહલાદ પટેલજી ગઈકાલે પાવાગઢ ગયા હતા અને આજે વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા છે. તાંબેડકરજીનો વાડો એટલે એક પુરાણી સંસ્કૃતિ, આપણી ભારતીય મહાભારત હોય કે પછી સયાજીરાવ ગાયકવાડની પેઇન્ટિંગ હોય, એ બધી અહીંયા આપણા આ વાડામાં છે. ઘણી એવી પુરાણી છે એટલે એને ફરી પાછી જાગતી દોડતી કરવાની છે. એટલે પ્રવાસન મંત્રી આ જોવા માટે આવ્યા છે અને એમને પોતે ખૂબ સારો રસ ધરાવ્યો. કાલે રાત્રે હું પણ એમની સાથે બેઠી અને આપણી વડોદરાની આ સંસ્કારી નગરીની આ એક કલા, આપણી એક એવું કહેવાય કે સયાજીરાવ ગાયકવાડનું આપેલું આપણને એક નજરાણું. તો સાથે સાથે વડોદરા એક એવી કલાનગરી છે કે પ્રહલાદ પટેલજીને મેં કીધું કે સાહેબ આપ આ જોઈ અને આને આખું ડેવલપમેન્ટ કરવાનું કામ કરો. એમના તરફથી હંમેશા ટુરિઝમમાં પોઝિટિવ હા હોય છે ને એમણે આ જોવા માટેનું આપણી સાથેનું આવ્યા, જોયું અને એને આગળ વધારવા માટેની જે એક એમણે પહેલ કરી છે. માન્ય મંત્રીશ્રીનો વડોદરાના સાંસદ તરીકે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આપે વડોદરા માટેની આ એક પહેલ, એની જે અમારી સંસ્કૃતિ છે એને જાગર રાખવા માટેની, ઉજાગર કરવા માટેની આપે એક ઈચ્છા દર્શાવી છે. ધન્યવાદ.